ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਟਲ ਜੀਓ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮਚ ਬਿਆਲ ਜੀਓ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੇ ਜਪਦਾ ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਨਾ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਜਲ ਜੀਓ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ
जाइए जित मिलिए परम गत पाइए। सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो। हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम। हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। सतसंगत कैसी जानिए जिते एको नाम वखानिए। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। 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 हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। सवेर दा वेला हरे भरे खेत ਹਨ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ
गान वाला कौन है। फिर डर भी लगता है, पता नहीं गान वाला कौन होवेगा। है अनपढ़ पर मन विच रब दा प्यार है। आखिर फैसला किया, चल के देखा ते सही, भला गान वाला कौन है। खाली पांडे सिर ते चुके ये पेंडू बीबी उस पासे वाल चल पई जिधरों आवाज आ रही सी। आओ एक बारी शब्द दियां इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए और सुनिए भी। ए पेंडू बीबी जिथों आवाज आ रही सी उस जगह जा पहुंची। की तकदी है, उथे एक वजंतरी बैठा है जिहदी झोली विच एक साज पिया। जिवें असी वाजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं, तुसी सानू रागी भी कह सकते हो, कीर्तनीय भी कह सकते हो। जिहड़ा कल्ला साज वजांदा होवे उन्होंने साजिंदा भी कह सकते हो ते वजंतरी भी, साज वजाण वाला। इस पेंडू बीबी ने तकिया, एक वजंतरी बैठा है जिहदी झोली विच साज है। इस बीबी ने मत्था टेकिया, झकदियां झकदियां पुछया, साईं जी तुसी किहड़े देश दे लोग हो? गांदे हो कि जादू धूड़दे हो? ढाडी भी सुनी दे ने, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ गीत गाई दे ने, सुनी दे ने, पर ਐਡੀ मिठी आवाज पहला कदी नहीं सुनी। सुनिया इंदर लोक विच देवते बहुत अच्छा गाते हैं, तुसी इंदर लोक तों आए? वो वजंतरी कहन लगा, नहीं बेटा असी इसे धरती दे लोक हाँ, इत्थे ही साडे माता पिता भैन भरा हैं। इस बीबी ने चार चपेरे तकिया, कहन लगी, नहीं अगर तुसी इस धरती दे होवो तुहानू भुख ना लगे। मैनू 3 दिन हो गए देखदियां, ना तुसी किधरे गए ना आए, ना तुहाडे कोल कोई चुल्हा ना कोई भांडा। अगर इस लोक दे होवो, इस धरती दे होवो ते तुहानू भुख ना लगे। तां ओह वजंतरी कहन लगा, बेटा सानू भुख भी लगती है, पर जदों मिले उदों खाने। फिर बेटा मैनू तां भुख लगती रहिंदी है,
पर जिहड़ा मेरा मालिक है वो ते नाम दे आसरे जिउंदा है। ये बीबी ने इधर उधर तकिया ते फिर पुछया, साईं जी तुहाडा मालिक किथे? उस वजंतरी ने कहा, बेटा मेरा मालिक वो जरा टहलन वास्ते गए ने, सैर वास्ते गए ने। ये बीबी कहन लगी, साईं जी जे मैं दुध लैके आवां तुहाडा मालिक दुध पी लवेगा? वजंतरी ने कहा, हाँ बेटा, अगर कोई शरधा भावना दे नाल मेरे मालिक नूं दुध भेंट करे तां ओह दुध दे बदले पुत्रां दे नाल, पुत्रां दीआं दातां नाल झोलियां भर दिंदा है। इस बीबी ने ठंडा होका भरिया। कई साल हो गए सन विआह नूं, घर विच कोई धी पुत्र नहीं सी। मन विच सोचिया शायद इथों कोई खैर पै जाए। मत्था टेकिया और ये बीबी दुध लैण वास्ते घर नूं चल पई। वार ने कुर्बान तेरे नाम, वार ने कुर्बान तेरे नाम, कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम। वार ने कुर्बान तेरे नाम, वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। ए बीबी घर पहुंची, घर दा काम कीता, दुध गर्म करके गड़वे विच पाया, छन्ने विच शक्कर पाई, दुध दा गड़वा सिर ते चुक के उसे नदी दे किनारे वाल चल पई। जिस वेले बीबी नदी किनारे पहुंची, साध संगत ताकी तकदी है। वजंतरी साज वजा रहा ते वजंतरी दा मालिक कुछ गा रहा है। सचमुच मालिक ही ते है ना, कौन? धन गुरु नानक साहब ते वजंतरी भाई मरदाना। भाई मरदाना रबाब बजा रहा, धन गुरु नानक साहब सारंग राग दा ये शब्द गा रहे हैं। हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापे, जीवा साधना फीकी रस बिन, बिन प्रभु काल संतापे। हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापे, हरि दे नाम तो बगैर दुख ਹਨ। इस करके मैं हरि दे नाम तो बगैर, उस वाहिगुरु दे नाम तो बगैर जी नहीं सकता। इस बीबी ने दुध दा गड़वा एक पासे रखिया, मत्था टेकिया, चौंकड़ा मार के बह गई। सिर धरती नाल जा लगा।
शब्द का भोग पाया। धन गुरु नानक साहब ने अखां खोलियां, इस पेंडू बीबी वाल तकिया ते सतगुर मुस्कुरा के कहते ने, बेटा उठ। पर साध संगत बेटा नूं होश किथे। फिर सतगुरां किया, बेटा उठ। सिर चुकिया, पर गुरु साहिबां दे चेहरे दा जलाल ना सहार सके। ओदी किरपा तो बगैर असी ओदे दर्शन भी नहीं कर सकते। सिर फिर धरती नाल जा लगा। हुण धन गुरु नानक साहब ने किरपा की, बल बख्शिया। साहब जी कहने लगे, बेटा निहाल उठ। सिर चुकिया। इस पेंडू बीबी ने हाथ जुड़े हुए ने, अखां विच प्यार दे अथरू हन। शरीर मानू हल्का फुल हो गया, इंज लगदा जिवें रोम रोम विचों हुण सतनाम वाहिगुरू दी आवाज पई आंदी। कहन लगी, महाराज तुहाडियां दित्तियां दातां विचों दुध लैके आई हां, दुध छको। धन गुरु नानक साहब मुस्कुराए ते मुस्कुरा के कहन लगे, बेटा तुसी संसारी लोग हो, तुहानू दुध पुत्र दी लोड़ हुंदी है, ये दुध तुसी छको। पुत्र दा नां लिया, फिर ठंडा होका भरिया ते नाले मन विच सोचदी है, शायद इथों पुत्र दी दात मिल जावे। कहन लगी, दाता असी की देन जुगे हैं, ये तेरियां दित्तियां दातां, ये दुध तुसी छको। धन गुरु नानक साहब ने उस दुध दे 3 हिस्से कीते। आप दुध पीता, भाई मरदाने ने दुध पीता, इस बीबी ने दुध पीता, मथा टेकिया, घर चली गई। इस बीबी दा हुण रोज दा काम बन गया। पति नूं खूह ते रोटी खुआनी, घर दा काम करना, फिर दुध लैके धन गुरु नानक साहब दे कोल आना, ते जिहड़ा समा वेला बच जाना घर दा बूहा बंद करके बह जाना, ते बाबे नानक दे चरना दे नाल मन जोड़ लेना। आओ एक बारी आपां भी सारे जपीए। हौं वारी हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम। हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम। जिस वेले धन गुरु नानक साहब की संगत नहीं सी हुई, उस वेले ये बीबी वेला समा पिंड दियां औरतां नाल बैठ के गप्पां मारनियां, पर हुण उन्हां औरतां कोल नहीं बैठदी। वेला समा जदों भी मिलदा है गुरु नानक दे चरनां नाल मन जोड़दी, सिमरन करदी। जिन्हां बीबियां कोल बैठिया करदी सी, उन्हां ने इस गल की चर्चा शुरू कर दी कि दोदे दी घरवाली अजकल साडे कोल बहिंदी नहीं, ये ते जंगल विच साधां कोल दुध लैके जांदी, जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां। औरतां तो गल चलदी बंदियां तक पहुंची, बंदियां तो गल चलदी दोदे तक जा पहुंची। किसी ने कहा, ओए दोदिया सारा दिन खेतां ते रहना, कदी घर की खबर भी रखी? तेरी घरवाली
ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੰਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਲੁਕਦਾ ਛਿਪਦਾ ਦੋਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇਰਾ ਜਸ ਜਾਚੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਈ ਚਾਈ ਉੱਠੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਦਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ
घर वाली। उत्थे जा पहुंची जिथे दोधा लुक के बैठा सी, हाथ विच डांग पकड़ के। दोधे दी घर वाली ने कहा, पति देव चलो तुहानू सतगुर याद करते हैं। साध संगत डांग ते उत्थे ही रह गई, अखां नीवियां, सिर झुका के तुर पिया। सोचिया कुछ होर सी पर निकलिया कुछ होर सी। आके सतगुरां नू मत्था टेकिया ते दोधा हथ जोड़ के बह गया। धन गुरु नानक साहब कहन लगे, दोधिया दुध छक लै। ते दोधा अगों कहन लगा, महाराज असी ते दुध पींदे ही रहने आ, तुसी जंगलां च रहिंदे हो, साध लोक हो, तुहानू दुध कदी कदी मिलता है, तुसी छको। सतगुर हस पे। साध संगत गुरु दा हसना भी रहमतां देण वाला है, बख्शिशां देण वाला। सतगुर हसे ते हस के कहन लगे, दोधिया वो सानू पता है तुसी दुध पींदे रहंदे, पर साडी इच्छा है दुध पी लै। ते दोधा फिर कहंदा, महाराज ये दुध मेरे घरों ही आया, ये मेरी घर वाली है, तुहानू दुध कदी कदी मिलता, तुसी पियो। सतगुर फिर कहन लगे, दोधिया ओए सानू पता है तेरी घर वाली है, तेरे घरों दुध आया, तुसी पींदे रहंदे हो, पर साडी इच्छा है ये दुध तू पी ले। पर दोधे ने फिर कहा, नहीं महाराज तुसी पियो, तुहानू दुध कदी कदी मिलता है। महापुरुषां दे तीन बचन होंदे हन। सतगुर समझ गए दोधे दे मन विच हंकार है। साध संगत पूरा गुरु तां ओही है ना जिहड़ा मन विच कोई विकार ना रहन देवे। सतगुरु कहन लगे, चंगा दोधिया तेरी मर्जी, पर एक काम कर, ये साडा डोल लै जा, ऐ नदी वगदी है, डोल पानी दा भर लिया, हाथ धो लीए। दोधे ने डोल पकड़िया, पानी लैन चला गया। नदी तो पानी दा डोल भर के दोधा तुर पिया। पर सास दो तीन कदम तुरिया, दोधे दा ध्यान डोल वल गया। इनू डोल विच दुध नजर आया। अखां मल मल के देखदा, भरिया ते पानी सी, दुध किवें हो गया? सचमुच दुध है। दोधे ने नदी वल तकिया, नदी विच पानी, डोल विच दुध, बड़ा हैरान होया। नदी ते वापस गया, उस दुध नूं नदी दे पानी विच डोल दिता। फिर डोल नूं नदी विचों पानी दा भरिया। पर जिस वेले डोल नदी दे पानी विचों बाहर कढ़िया, हैरानगी दी हद ना रही। नदी विच पानी, डोल विच दुध। उस दुध नूं फिर डोल दिता। कुछ कदम नदी दे दूसरे पासे वल तुरिया। उथों जाके फिर डोल नूं पानी विच पा के, डोल नूं पानी विच उत्ते हेठां करके भर के बाहर कढ़िया। जिस वेले हुण ते हैरानगी दी हद ही ना रही। जिस वेले दोधे ने तकिया, डोल विच दुध, ते जिस वेले दोधे ने नदी वल नजर मारी ते सारी नदी दुध दी पई वगदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दोधा हैरान हो गया।
पानी नहीं मिलिया। हुण हंकार टुटिया। हुण दुध अपने आप नूं कहंदा, ओए दुधिया, एक गड़वा दुध भेट करके ते कहना मैं गुरु नानक नूं दुध पिया रहा। ओए दुधिया, जिहड़ा गुरु नानक दुध दियां नदियां वगांदा है, तू ओनूं की दुध पिया सकदा है? हंकार टुटिया। आ चरना ते मत्था टेकिया ते हुण मंग के दुध पीता कि दाता लिया मैनू दुध छका। आओ एक बारी सारे जपीए। कुर्बान तेरे नाम नो, कुर्बान तेरे नाम नो। ओ वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। हुण दोदा भी सतसंगी बन गया, खेतां विच काम करदा है, फिर घरवाली दे नाल धन गुरु नानक साहब दे दर्शन करन आंदा है। जिन्ना जिन्ना नूं पता लगा गुरु नानक आया, बाबा नानक आया, पिंड दीयां संगतां, इलाके दीयां संगतां धन गुरु नानक साहब के दर्शनां वास्ते आण लग पईयां। एक दिन दोदे ने बेनती की, महाराज संगतां बड़ियां आण लग पईयां, सर्दियां दे दिन हन, जे आप जी दा हुक्म होवे तां 2 छप्पर पा दईए, एक जिथे लंगर पकदा है, एक जिथे संगतां सतसंग करदियां। धन गुरु नानक साहब ने आग्या दे दी, 2 वड्डे छप्पर पै गए। एक दिन धन गुरु नानक साहब कहन लगे, दोदिया कुछ मंग लै। दोदा कहन लगा, महाराज आप दा दिता बहुत कुछ। सतगुर फिर कहते ने, दोदिया कुछ मंग लै। दोदा फिर कहता है, महाराज आप दा दिता बहुत कुछ। जद तीसरी बारी सतगुरां कहा, दोदिया दयाल हां तेरे ते, मंग लै की चाहिए। ते दोदा जिमींदार सी, जट जिमींदार नूं जमीनां नाल प्यार हुंदा। ते दोदा कहन लगा, महाराज जी दयाल हो, फिर ये वर दिओ बहुत सारी जमीन होवे, बलदां दीयां जोड़ियां होन हल वाहण वास्ते, चंगे घर कोठे होन, बस मैनू ये चाहिए। ते सतगुर दोदे दी घरवाली नूं कहन लगे, बेटा तू कुछ नहीं मंगया। तां दोदे दी घरवाली हथ जोड़ के कहन लगी, दाता कोई धी पुत्र दी दात मेरी झोली पा दे। सतगुरु कहन लगे, बेटा अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करेगा, तेरे घर औलाद दा सुख भी होवेगा। मरदाना कोल बैठा सी, भाई मरदाने ने दोदे नूं कहा, दोदिया सतगुरु जी दयाल हन, नाम दी दात मंग लै। ते साध संगत जिस चीज बारे सानू पता ना होवे वो असी लेंदे ही नहीं। ते दोदा
ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਦਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਦੋਦਿਆ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਤ ਸੰਗਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ। 7 ਕੋਠੀਆਂ 7 ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਕਰੋੜੀਆ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਛੱਪਰ ਨੇ, ਉਠਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਠਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਪਕੜੀ, 100 ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया तेरा अंत न पाया सुर्ग मच बेयाल हमारी ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ 100 ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਪਕੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘੋੜੀ ਤਰਬਕੀ, ਡਰ ਗਈ ਘੋੜੀ, ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ। ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਫਿਰ 100 ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ,
कई बारी समझाओ तां भी समझ आंदा, कई बारी ठोकरां लगदियां रहिंदियां ने फिर भी नहीं समझदा। भाई करोड़िया फिर ਚੱਲਿਆ गुरु नानक ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿਆਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਤੇ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜੀਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੋੜੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਰੋੜੀਆ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਕਾਂਗ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਢਾ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ, ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਆਕੜੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੋੜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਡਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਖਲੇ ਕੀਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜੀਆ ਇਸਨੇ ਡਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਰੋੜੀਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜੀਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ, ਉਤਰਤ ਪਾਸਾ ਟਾਲ ਜੀਓ। ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜੀਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਐ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਧੰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਪਿਆ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜੀਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰੋੜੀਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ, ਘਰ ਬਣੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਰੋੜੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋੜੀਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਹਉ ਵਾਰੀ
ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕੈਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੱਛੇ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।